الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام ہوتے ہیں اور باقی مقتدی ہوتے ہیں۔ مقتدیوں کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ امام کی اقتداء کریں۔ اگر کوئی مقتدی امام کی اقتداء نہ کرے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز میں ایک امام ہے، اسی طرح ہماری پوری زندگی کے امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہر کام ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں۔ کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، معاشرت، معیشت، ہر چیز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت کی اقتداء لازم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے موقع پر دلہن کو سجاتے ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میری انگلیوں میں انگوٹھی پہنا دی گئی تو انگلیاں خوبصورت بن جائیں گی، اگر بازوؤں میں چوڑیاں ڈال دی گئیں تو بازو خوبصورت بن جائیں گے، اگر گلے میں لاکٹ ڈال دیا گیا تو میرا گلا خوبصورت بن جائے گا، اور اگر میرے کانوں میں بالیاں ڈال دی گئیں تو میرے کان خوبصورت ہو جائیں گے۔ غرض دلہن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس عضو کو زیور سے سجا دیا جائے گا وہ میرے خاوند کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا۔ ہو بہو یہی مثال ہے کہ مومن اپنے جس عضو کو سنت کے مطابق ڈھالتا جاتا ہے اس کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنا لے تو سجے ہوئے انسان کی طرح وہ اللہ رب العزت کی نظر میں پیارا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تم سے محبت فرمائیں گے، تم اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے۔ چنانچہ جس شخص نے سنت کو اپنایا اس نے نجات پائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان السنت مثل سفینۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرق،
اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ دنیا کے طوفانوں کے اندر غرق ہو گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جو شخص میری سنت کا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 طریقوں سے اس بندے کا اکرام فرماتے ہیں۔ ایک، المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات، والہیبت فی قلوب الفجرہ، جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ اس کا رعب بٹھا دیتے ہیں۔ والسعۃ فی الرزق، اللہ رزق اس کا کھلا فرما دیتے ہیں، رزق میں کشائش عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، والثقۃ فی الدین، اللہ دین میں اس بندے کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت انسان کے لیے فلاح پانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سید الطائفہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ و فعلہ، کہ خیر کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع قول میں اور فعل میں ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں، من تہاون بالسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری سنت کا اس وقت التزام کرے جبکہ سنت کی طرف سے بے توجہی کی جا رہی ہو، اس کو چھوڑا جا رہا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک سنت مبارکہ کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ رب العزت کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کی پیروی کریں اور زندگی کو سنت سے مزین کریں، اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنت سے مزین کریں اور اپنے باطن کو اللہ رب العزت کی معرفت سے منور کریں۔ عام طور پر اگر کوئی ماڈل ہو تو پھر اس کو اپنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اتمام حجت فرما دی کہ میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان زندگی گزار چکے، اب ان کی ایک ایک بات محفوظ ہے، تم ہر عمل ان کے مطابق اگر کر لو گے تو تم قیامت کے دن میری نگاہوں میں محبوب ہوگے، پیارے ہوگے، اس لیے کہ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ تم اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی سنت کی پیروی کرو۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے اوپر حکومت کی اپروول کی مہر لگی ہوتی ہے۔ کوئی بھی فوڈ آئٹم تو گورنمنٹ اس پر مہر لگا دیتی ہے کہ ہاں یہ تمام قوانین کے مطابق کھانا تیار کیا گیا۔ اب مہر لگے ہوئے اس فوڈ کی کچھ اور قیمت ہوتی ہے۔
اگر کوئی ایسا فوڈ آ جائے کہ جس پر رجسٹرڈ ہونے کی مہر نہیں لگی ہوئی تو اس کو اول تو دکاندار ہی نہیں رکھتے، اور اگر رکھ بھی دے تو گاہک اس کو نہیں خریدتا۔ بالکل قیامت کے دن یہی ہوگا، اللہ رب العزت کے فرشتے متعین ہوں گے، انسان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی اس کو اپروو کر دیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا، اور جس پر سنت کی مہر نہیں ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا۔ کہہ دیا جائے گا کہ آج کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو قبول کیا جائے گا۔ آپ اگر کبھی درزی کے پاس جائیں کہ جی یہ میرا ایک کپڑا ہے، کرتا ہے، مجھے اس کے بالمطابق آپ ایک اور کرتا بنا کے دے دیں، تو آپ جب وصول کرنے جاتے ہیں تو پہلے کرتے کے مطابق بالکل اس کی پیمائش دیکھتے ہیں، لمبائی بھی، چوڑائی بھی، ڈیزائن بھی۔ اگر کوئی بھی چیز اس سے تھوڑا سا مختلف ہو تو آپ درزی کو کہتے ہیں کہ جناب جب میں نے آپ کو ماڈل دیا تھا تو تم نے کیوں اس کے مطابق نہ بنایا؟ قیامت کے دن یہی ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، میرے بندو میں نے تمہارے درمیان ایک نمونہ بھیج دیا تھا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہر کام ان کے طریقے کے مطابق کرتے تو اب تمہارے اعمال قبول کر لیے جاتے۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس راستے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور اللہ رب العزت تک پہنچے۔ جو بندہ چاہے کہ میں بھی اللہ رب العزت تک پہنچ جاؤں، اللہ سے واصل ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ہر کام میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔ اس سنت کی اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان جادوگروں کا مقابلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کے پاس، باغی طاغی بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہاں جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ اللہ کی شان کہ جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اے اللہ آپ نے تو بائی نیم مجھے فرمایا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بن گیا، اور اب فرعون کو تو ہدایت نہ ملی، جادوگروں کو ہدایت مل گئی۔ تو فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جب دو پارٹیوں میں مقابلہ ہوتا تو ان کی ایک یونیفارم ہوا کرتی تھی جب بادشاہ نے کوئی مقابلہ دیکھنا ہوتا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے آنے تھے تو وہاں کے جو افسر تھے انہوں نے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں والا لباس پہنے، وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ بڑے حیران کہ کریں تو کیا کریں، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو یونیفارم تو ایک جیسی ہوگی، ہم جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسا چوغا پہنا دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنا دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ فرعون کو ہدایت نہ ملی بلکہ جادوگروں کو مل گئی، تو رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس چیز کو زیادہ پسند کیا، میں ان کو ہدایت پہلے دوں جو میرے ایک نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اب سوچئے کہ وہ جادوگر جو اپنے شوق سے بھی نہیں مشابہت اختیار کرتے، مجبور ہو کے، اللہ تعالیٰ کو ان کی بھی مشابہت پسند آتی ہے۔ تو جو لوگ اپنی محبت سے، چاہت سے، لگن سے، شوق سے نبی علیہ السلام کے اعمال کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت کو کتنا وہ انسان پیارا لگے گا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو دیکھیے تو ایک سے بڑھ کر آپ کو ایک سنت کا نمونہ نظر آئے گا۔ یہ اتنی سنت کی اتباع تھی کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من کو محمدہ، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لباس میں، ظاہر میں، طور طریقے میں، گفتگو میں اتنی مشابہت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ
सैयदना सिद्दीक़ अकबर लानो नबी अलैहिस्सलाम की मैयत में जब मदीना तैयबा हाजिर हुए तो मदीना तैयबा के बड़े बूढ़े दाना बीना लोग वो इस्तकबाल के लिए आए, मगर उन दोनों को उनको समझ नहीं लग रही थी कि इन आने वाले मेहमानों में आका कौन है, गुलाम कौन है, इनमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कौन है और उनके जो है इत्तिबा करने वाले कौन है। तो वो देखते रहे और उन्होंने दोनों को देखकर बिल आखिर सिद्दीक़ अकबर लानो को आगे बढ़कर सलाम किया। सिद्दीक़ अकबर ने सबको सलाम करना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए आ रहे हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद थकावट ना हो। जब सलाम हो चुका, बैठ गए और बादलों में से सूरज निकला और उसकी किरणों ने नबी अलैहिस्सलाम के रुखसारे मुबारक के बोसे लिए, तब मदीना के लोग ये देखकर हैरान हुए कि जिस पर उन्होंने पहले सलाम किए थे वो उठे और उन्होंने अपनी चादर अपने साथी के ऊपर डालकर ये साबित कर दिया कि आका कौन है और गुलाम कौन है, ताबे कौन है, मतबू कौन है। तब उनको समझ लगी कि वाकई इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इस कदर मुशाबियत इख्तियार की थी। आप यूं समझें कि नकल असल के इतना मुताबिक बन गई थी कि देखने वालों को नकल और असल में फर्क करना दुश्वार हो गया था। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु हबशा के रहने वाले ईमान ले आए। अब अक्सर उनके दिल में यह शौक रहता कि ये जो मेरे सर पे बाल हैं ये छोटे हैं और करली हैं, और नबी अलैहिस्सलाम की तरह मैं सर पे मांग नहीं निकाल सकता। काश के मेरे बाल ऐसे होते कि मैं भी मांग निकाल सकता, मुझे और मुशाबियत हो जाती। ये दिल में उनके एक तमन्ना थी, चुटकियां लेती थी। सर्दी का मौसम, एक दिन अंगीठी जल रही है और वो अंगारे को एक लोहे की सलाख थी, उसके साथ अंगारों को जरा सेट कर रहे थे। जब देखा कि ये सलाख गर्म हो गई तो पता नहीं उनके ऊपर मोहब्बत का क्या जज्बा आया कि उन्होंने उस सलाख से अपने सर के दरमियान यूं निशान लगा दिया। गर्म सलाख थी, जिल्द जल गई। खैर, जब उस पर मरहम लगाई गई तो वो ठीक तो हो गई। अब जलने की वजह से एक लाइन नजर आती थी। लोगों ने कहा कि आपने अपने आप को क्यों तकलीफ में डाला? जवाब दिया कि वो तकलीफ तो खत्म हो गई, इस बात की खुशी बाकी है कि अब मेरा सर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सर के साथ मुशाबियत पा चुका है। क्या मोहब्बत थी। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा से मक्का मुकरमा की तरफ जा रहे हैं। एक जगह जाकर रुक गए, नीचे उतरे, करीब एक दरख्त था उसकी तरफ गए और वहां जाकर वो इस तरह बैठे कि जैसे कज़ाए हाजत से फारिग होते हैं, मगर फारिग नहीं हुए, वैसे ही उठ के आ गए और सफर शुरू कर दिया। तो साथ वालों ने पूछा, हजरत अगर आपको हाजत नहीं थी तो आपने क्यों सफर रोका? खुद भी रुके, दूसरों को भी रोका। अब्दुल्लाह इब्न मदलान ने जवाब दिया कि गो मुझे जरूरत न थी, मगर एक दफा मैंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया, मैंने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर रुके और आप सवारी से उतरे, फारिग हुए। जब मैं गुजर रहा था मेरे दिल में ख्याल आया मैं भी वही अमल करूं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो मैं गया और थोड़ी देर बैठ के वापस आ गया। मेरा टाइम तो लग गया, मगर मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक याद को ताजा करने का मौका तो नसीब हो गया। इससे अंदाजा लगता है कि सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम किस कदर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के शहदाई थे। वही समझा जाएगा शहदाए जमाले मुस्तफा, वही समझा जाएगा शहदाए जमाले मुस्तफा, जिसका हाल हाले मुस्तफा हो काल काले मुस्तफा। सुभान अल्लाह।
सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की इत्तिबाए सुन्नत का हाल देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा से आए तो उस वक्त खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आप क्या महसूस करते हैं? फरमाया, खशीत वाला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा है। फरमाया, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो सिला रहमी करने वाले हैं। व तक्सिबुल मादूम व तुक़रिउज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कुछ सिफात गिनवाई। हैरत की बात है कि बाद के जमाने में एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर ने नबी इस्लाम से इजाजत ली कि मैं हबशा की तरफ हिजरत करके जाता हूं। नबी इस्लाम ने इजाजत दे दी। सिद्दीक़ अकबर गए, रास्ते में थे कि एक काफिर ने देखा। उसने कहा, अबू बकर क्यों जा रहे हो मक्का से? फरमाया कि मक्का के लोग रहने नहीं देते। उसने कहा, आप जैसे अच्छे आदमी क्यों मक्का छोड़ के जाएं? इन्नका लतसिलुर रहीम। जो सिफात खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम की गिनवाई थी, हू बहु वही सिफात एक काफिर ने सिद्दीक़ अकबर लानो की गिनवाई, उन्हीं अल्फाज में। इस कदर कामिल मुशाबहत थी। चुनाचे ये सहाबा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के आशिक। हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरान की तरफ आते हैं। दस्तरखान पे खाना खाते हुए लुकमा गिर गया। अब सुन्नत यह है कि दस्तरखान पे लुकमा अगर गिर भी जाए तो उसको उठा के खा लो, पाक साफ होता है। उन्होंने खा लिया। करीब वाले ने कहा कि जनाब, यहां के उमरा मौजूद हैं और ये इस चीज को इतना अच्छा नहीं समझते, ये मायूब समझते हैं। तो ज़ैफर अल्लाह ने आशिकाना जवाब दिया। फरमाया, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, इन अहमकों की खातिर मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूंगा। इससे पता चलता है कि उनकी नजर में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की क्या कीमत हुआ करती थी। हमारे सल्फ सालिहीन की जिंदगियों को आप पढ़ के देख लीजिए, आपको ये फीचर कॉमन नजर आएगा। सारे के सारे सुन्नत के शहदाई, उसके ऊपर अमल करने वाले, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द हैं। उनके जो 40 फुक़हा थे जो मसाइल के इस्तिंबात में उनकी मुआविन बनते थे, ये उनमें से एक हैं। उनकी जिंदगी इतनी सुन्नत के मुताबिक थी कि उनके एक हम जमात हमदर्स इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह थे। वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को कई साल करीब से देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगी में सिर्फ एक फर्क था। वो क्या कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को नबी अलैहिस्सलाम के दीदार का शर्फ हासिल था। ये शर्फ अब्दुल्ला इब्न मुबारक को हासिल नहीं था। इसके अलावा इनकी जिंदगी और सहाबा की जिंदगी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता था। ये कितनी अजीम बात है कि साथ रहने वाला गवाही दे। सुभान अल्लाह, वाकई हमारे अकाबिर इस कदर सुन्नत का एहतमाम करने वाले थे। चुनाचे जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक सालिक आया और 9-10 साल रहा। एक दिन कहने लगा, हजरत मैं जाता हूं। क्यों जाते हो भाई? हजरत मैं तो आया था कि मैं कोई करामत देखता और मैंने तो 10 साल में कोई करामत ही नहीं देखी। तो पूछा कि ये बताओ, इन 10 सालों में तूने कोई अमल सुन्नत के खिलाफ देखा? कहने लगा, सुन्नत के खिलाफ तो कोई अमल नहीं देखा। फरमाया कि ये सब करामतों से बड़ी करामत है कि इंसान बे-इख्तियार सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। हर अमल उसका ऐसा हो कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हो। शाह वली अहमद देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में मवाजा शरीफ पर हाजिरी नसीब हुई। तो वो फरमाते हैं, जो लोग मुत्तबे सुन्नत होते हैं और जिनको हदीस का शौक होता है, तो मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कल्ब से
اس طرح نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں جیسے سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں اور وہ اس آنے والے بندے کے دل کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں. تو سنت کا اہتمام کرنے والا بارگاہ نبوی کے اندر مقبول انسان ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ایسے بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں. ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی زندگی کو دیکھیے, ایک ایک سنت کا شیدائی نظر آئے گا. چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرنگی نے پھانسی کا حکم سنا دیا. جب اطلاع ملی تو حضرت روپوش ہو گئے. 3 دن کے بعد پھر باہر پھر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جناب پھانسی کا حکم, جان کا بچانا فرض ہے, آپ باہر کیوں پھر رہے ہیں؟ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں 3 دن غار ثور کے اندر روپوش حالت میں ملے, پھر آپ باہر تشریف لائے, میں بھی 3 دن روپوش رہا, اب باہر آ گیا ہوں. اگر کوئی پکڑ کر پھانسی بھی چڑھائے گا تو میں پھانسی کا پھندا چوم کر جھول جایا کر. کیا محبت تھی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں سے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں موت یا بند آ جانے کی وجہ سے بے نائی نہیں رہی تھی, تو آپ پابندی کے ساتھ سرما لگاتے تھے. کسی نے کہا جناب سرما تو لگاتے ہیں بے نائی بڑھانے کے لیے, تیز کرنے کے لیے, اور آپ کی تو بے نائی ہے ہی نہیں. تو فرمایا کہ لوگ بے نائی تیز کرنے کی نیت سے لگاتے ہوں گے, میں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے سرما روز لگاتا. سنت کا اتنا اہتمام ان کی زندگیوں میں تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد وتر بیٹھ کے پڑھتے تھے. اب عام مسئلہ تو یہی کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب دگنا, بیٹھ کے پڑھنے کا ثواب آدھا. تو کسی طالب علم نے پوچھ لیا, حضرت آپ تو ثواب کے لیے بڑے حریص ہیں, ہر ایسا عمل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے, مگر نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ آدھا ثواب مجھے زیادہ پسند ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر کے بعد نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے, میں عمل تو وہ کروں گا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے مدینہ طیبہ سے, تو دارالعلوم دیوبند میں ایک باغیچہ تھا دارالحدیث کے بالکل سامنے. تو باغیچہ پھولوں کے لیے ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہاں کیکر کا درخت لگا دو. جس نے بھی دیکھا حیران, سمجھ نہیں آتی تھی کہ پھولوں کا یہ باغ ہے اور اس میں کیکر کا درخت کانٹوں والا, کوئی فائدہ بھی عام بندے کو نظر نہیں آتا. تو کسی طالب علم نے پوچھا, حضرت آپ نے کیکر کا درخت لگوانا کیا حکم دیا؟ فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی, میں نے یہ درخت اس لیے لگوایا, میں دارالحدیث میں آیا جایا کروں گا, کیکر کا درخت یاد آ کے مجھے اپنے آقا کی یاد آ جایا کرے گی. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب یہاں باغ لگوایا تو اس میں اہتمام کے ساتھ گلاب کے پھول لگوائے. کسی نے کہہ دیا حضرت موتیے کے پھولوں کی خوشبو بڑی اچھی, فلاں پھول کی خوشبو بڑی اچھی, آپ گلاب کے پیچھے ہی پڑ گئے کہ نہیں گلاب لگاؤ. فرمانے لگے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے سے جو خوشبو آتی تھی, گلاب کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے سب سے زیادہ قریب ملتی ہے, اس لیے میں گلاب کی خوشبو یہاں لگوانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ہر کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے رہتے تھے. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق پاخانہ کر لے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا
کہ خلاف سنت نفلیں پڑھنے پر بھی اس کو وہ ثواب نہیں مل سکتا. تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے سنت کے اہتمام میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی تھی، اور بالکل یہی معاملہ تھا ہمارے اسلاف اکابر مشائخ نقشبند میں بھی. وہ بھی ایک ایک عمل میں سنت کی رعایت کرتے تھے. چنانچہ مشائخ نقشبند نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ لوگ تو مجاہدے کے ذریعے سلوک کو طے کرنا چاہتے ہیں، ہم سنت کے اہتمام کے ذریعے سلوک کو طے کرواتے ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ، ان کی سنت کے اہتمام کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ دانت میں درد تھی تو حضرت نے ایک سالک کو کہا کہ کچھ لونگ لے کے آؤ. اس زمانے میں لونگ ہی علاج ہوتا تھا، اس کا تیل ذرا درد کو کم کر دیتا تھا. جب وہ لے کے آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر دیکھا تو وہ لونگ 4 تھے یا 6 تھے، تاک عدد نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ صوفی بنا پھرتا ہے اور اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ تعالیٰ تاک ہیں اور تاک عدد کو پسند کرتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ اس کو ان لونگ کے لانے میں بھی تاک عدد کی رعایت کرنی چاہیے تھی. اللہ اکبر کبیر. اتنے چھوٹی سی کام میں بھی سنت کا اہتمام. چنانچہ ان کے مکتوبات کو پڑھیں تو سنت کی جو عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بیان سے باہر ہے. ذرا سنیے اپنے مشائخ کی اتباع سنت کے بارے میں امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے ہیں. علماء طلباء توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے مزے لیں کہ سنت کی کیا وقت انہوں نے سمجھائی. فرماتے تھے ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، یعنی احکام شریعت کو نفیس موتیوں سے تشبیہ دی. سالک کے دل میں عظمت آئے شریعت کی. ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے. جوز و مویز کہتے ہیں منقع اخروٹ. بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہیرا موتی دے دیں گے اور اس کے بدلے اخروٹ لے لیں گے. فرمایا یہ تو بچوں کا کام ہوتا ہے. تو یہ جو وجد و حال ہے یہ اخروٹ منقع ہے، اور شرع شریف کے احکام وہ نفیس موتیوں کے مانند ہیں. عبارت کا زور دیکھیے کہ کتنی قوت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی. فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے، نفس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. نفس سے مراد قرآن و حدیث اور فس سے مراد تصوف کی کتاب فصوص الحکم. نفس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے. فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات ہی نہیں کرتے. فتوحات مکیہ یہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تصوف کی کتاب ہے، اور فتوحات مدنیہ سے حدیث پاک مراد ہے. تو فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کے مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں لیتے، نفس سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے. ان کا کارخانہ بلند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائیے کس قدر سنت کا اہتمام انہوں نے سمجھایا کہ ہمیں ایک ایک کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا چاہیے. چنانچہ مرزا بے دل نے ایک شعر لکھا. وہ شعر ایک ایرانی شیخ تھے، ان کو اچھے لگے. انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گا اور مرزا بے دل سے ملوں گا. جب وہ آئے تو مرزا بے دل ایک حجام کے پاس بیٹھے تھے اور وہ اپنی
ریش کٹوا رہے تھے. جب اس ایرانی شیخ نے دیکھا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی, ایک آہ کھینچی. جب اس نے دیکھ کے آنکھ کھینچی تو مرزا بے دل نے کہا کہ آپ آہ کیوں کھینچتے ہیں؟ ریش میں خراشم دل کسینہ میں خراشم. میں اپنی داڑھی کو کاٹ رہا ہوں, کسی کے دل کو تو نہیں نا ایذا پہنچا رہا. انہوں نے جواب میں کہا بلا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشم, تو عام بندے کا دل نہیں دکھا رہا, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دکھا, تو سید القلوب کو دکھا رہا ہے. جب انہوں نے یہ بات کی مرزا دے دل پہ چوٹ لگی. اس نے کہا جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی, مرابا جان جا ہمراز کر دی. اتنا اہتمام تھا ہمارے مشائخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا کہ ایک ایک سنت کے اوپر وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو تحفہ بھیجا کرتے تھے, پھر 1,00,000 درود شریف پڑھ کر پھر تحفہ بھیجا کرتے تھے. ان کی زندگی کا یہ معمول تھا, لاکھوں مرتبہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا. ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, آپ کا سینے انور گریبان کھلا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں. تو میں دیکھ کر ذرا حیران ہوا, قریب ہوا. میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے, زخم کے نشان نظر آتے ہیں, خیریت تو ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں, وہ میرے سینے پہ زخم لگاتے ہیں. میں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کفار ہیں, زندگی بھر جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی, اب بھی وہ تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کفار کی بات نہیں کر رہا, مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائیں, میں سجدے میں گیا, اوجڑی اوپر ڈال دی گئی, میں گلی میں سے چلتا تھا, لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے, میرے چہرے پہ مٹی پھینکا کرتے تھے, مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں, اس لیے وہ تو کفار تھے. گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں, مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں, اور جب عمل کا وقت آتا ہے وہ میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا, ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے. غیروں سے گلہ نہیں ہوتا, گلہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے. فرمایا مجھے اپنی امت سے گلہ ہے, اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے. جب انہوں نے میری سنت کا جو ہے وہ اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی, ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تم تو غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو, ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں, ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غم زدہ حالت میں ہیں کہ مجھے غم ہے اپنی امت کی وجہ سے, جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں, چہرے سے سنت کو ہٹا کر اس کو گٹر کے اندر ڈال دیتے ہیں. کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں, پینے کی سنت کا اہتمام نہیں. گھر کے اندر 10 روپے کا اگر کوئی بلب ٹوٹ جائے تو ماں بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے, وہی بچہ میری سنت کو توڑ دیتا ہے. ماں کے سر پہ جوں نہیں رینگتی, وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا, باپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. تو معلوم ہوتا ہے میری سنت ان کی نظر میں 1 روپے کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی. یہ میرے وہ امتی ہیں جو میری شفاعت کے ہر وقت جو ہے وہ دل کے اندر حسرتیں رکھتے ہیں, لیکن میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر اور بھی زیادہ دیکھیے, کچھ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریزی تعلیم پا کر دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا.
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा तकलीफ तो फिर उनसे पहुंचती है जो तालिब इल्म भी कहलाए, घरों को छोड़कर मदरसे में भी आ गए। ये लोग जो कल मेरे वारिस बनने के जो है वो उम्मीदवार हैं, ये भी मेरी सुन्नतों का उतना एहतमाम नहीं करते जितना करना चाहिए था। मुझे इनसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। ये तो कल मेरे वारिस बनने की तमन्ना रखने वाले, मुझे इससे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। चुनाचे उलमा ने लिखा है, हम जितने भी आमाल करते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गवाह बनेंगे। कुरान की आयत से ये साबित है। वो कैसे कि हफ्ता में जितने हम आमाल करते हैं ये आमाल जुमेरात के दिन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। जरा गौर कीजिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम मुसलमानों के आमाल को देखते होंगे, हमारे घरों की जिंदगी को देखते होंगे, आका को कितनी तकलीफ होती होगी। ये मेरे वो उम्मती हैं जिनकी खातिर मैं रात को सजदे में पढ़कर उम्मती उम्मती कह के अल्लाह से दुआएं मांगा करता था। मैं इतने लंबे सजदे करता था, मेरी आयशा उठकर मेरे पांव को हिला के देखती थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो परवाज नहीं कर गई। मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता था, या रब्बे उम्मती, ए अल्लाह उम्मत का जो है वो हिसाब आसान कर देना। मेरे अपनी बेटियों के लिए न रोया, कभी मैं अपनी ज़ैनब कह के न रोया, रुकैया कह के न रोया, उम्मे कलसूम कह के न रोया, मैं फातिमा कह के न रोया। अगर मैं कभी रोया अपनी उम्मत के लिए, या रब्बे उम्मती उम्मती, उम्मत के लिए रोया। लोगों, दुनिया में अगर कोई अपनी औलाद के लिए रोता है 1 साल या 2 साल, मां भी अपने जवान बच्चे को भूल जाती है, मगर मैं तो अपनी उम्मत के लिए 23 साल रोता रहा। कोई माँ बाप 23 साल नहीं रोते। मैं तहज्जुद में इतना खड़ा होता था हत्ता यतवर्रमत कदमाहो, कदमैन मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे और अल्लाह से दामन फैला के एक ही दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर देना। मेरी उम्मत ने मेरे आंसुओं की कदर न की, वो तो खुद अपने हाथों से मेरी सुन्नतों को मिटाने वाले बन गए और मेरी सुन्नतों को तोड़ने वाले बन गए। जरा इनके घरों को देखो, आज मेरी सुन्नतों की मज़बा गाहें बन चुकी हैं। जब शादी का मौका होता है हर एक को मना लेते हैं, रिश्तेदार हो जाकर मना लाते हैं, करीब भी जो है हमसाया हो उसको भी मना लिया जाता है, घर का ड्राइवर नाराज हो उसको भी मना लिया जाता है, घर में काम करने वाली खादमा नाराज हो उसको भी पैगाम भेज देते हैं, और जी शादी का मौका है सबको बुला लेना चाहिए, कोई बात नहीं हम सॉरी कर देते हैं। सब नाराज लोगों को मना के घर बुला लिया जाता है। जब शादी का वक्त आता है मेरी सुन्नत को घर से निकाल दिया जाता है। क्या इनकी नजर में मेरी सुन्नत की कोई अहमियत नहीं? क्यों ये मुझे नहीं मनाना चाहते? क्यों ये मुझे खुश नहीं करना चाहते? तो वाकई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर क़यामत के दिन हमसे पूछ लिया, मेरे उम्मती तूने मेरी सुन्नत की क्या कदर की, हम क्या जवाब देंगे? अहादीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम हौज़ कौसर के हम पर होंगे, उस वक्त कुछ उम्मती आएंगे लेकिन उनको इस तरह दूर भगा दिया जाएगा जैसे ऊंट को हंका दिया जाता है। कह दिया जाएगा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मती तो थे लेकिन सुन्नतों को तोड़ के खुश होते थे, गैरों के रस्म और रिवाज पे अमल करने वाले, गैरों के तरीकों को अपनाने वाले। सोहकन सोहकन चले जाओ यहां से, दफा दूर हो जाओ यहां से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक आंख उधर नहीं देखेंगे कि तुमने तो मेरी सुन्नत का एहतमाम न किया। अगर क़यामत के दिन हम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कर दीजिए, और नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब में इतना पूछ लिया कि बताओ तुमने जिंदगी में मेरी सुन्नतों को कितना अपनाया था, तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तुम ऐसे वक्त में पैदा हुए जब लोग अपनी चीजों का तारुफ करवा रहे थे, जब एडवर्टाइजमेंट का जमाना था, हर बंदा अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर एडवर्टाइज करने के चक्कर में लगा हुआ था। लोग तो अपने
पीतल और तांबे को भी सोना बना के पेश कर रहे थे। ओ मेरे उम्मती, तुम्हारे हाथ में तो मेरी सुन्नतें सोने की माने थी। बताओ तुमने मेरी सुन्नतों का कितना तारुफ करवाया। लोगों ने सेल फोन जैसी चीज को कच्चे और पक्के मकान में पहुंचा के दिखा दिया। तुमने मेरी सुन्नत के लिए क्या कुर्बानी दी, कितनी कोशिश की, तुमने कहां तक मेरी सुन्नत को उम्मत के सामने पेश किया। हम उस वक्त कोई जवाब न दे पाएंगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी सुन्नतों के लिए क्यों ना कोशिश की। नबी अलैहिस्सलाम अरफात के मैदान में रोए, उम्मत के लिए मिना के अंदर रोए, उम्मत के लिए मुज़दलिफा के अंदर रोए, उम्मत के लिए गिलाफ़े काबा को पकड़ के रोए, उम्मत के लिए नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे रोए, उम्मत के लिए जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए इतने आंसू बहाए। हम अपनी जिंदगियों को देखें कि हम आज उनकी सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते जैसे करना चाहिए था। किसी ने क्या अच्छी बात कही, किसी गम गुसार की मेहनतों का अजीब मैंने सिला दिया, जिसे मेरे गम ने घुला दिया उसे मैंने जी से भुला दिया। मैं तेरे मजार की जालियों की ही मिदहतों में लगा रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया। तेरे रोज बद्र के बाब के मैं वरक पलट के गुजर गया। मुझे तेरे दावे इश्क ने न सनम दिया न खुदा दिया। मेरे मेहरबा तेरा शुक्रिया जला किस अदा से ज़बां से करूं अदा। मेरी जिंदगी की अंधेरी शब में चराग फिक्र जला दिया। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका समझाया, अल्लाह से वासिल होने का तरीका समझाया, आज उस मुहसिन इंसानियत की सुन्नतों का हम एहतमाम नहीं करते। हम अपने घरों में देखें, औरतों बच्चों को आज अगर खाने का तरीका पसंद है तो गैरों का, लिबास पसंद है तो गैरों का, घर की सजावट देखें तो गैरों जैसी, हर चीज गैरों की अगर पसंद है तो क़यामत के दिन हौज़ कौसर पे नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश होकर हम फिर क्या कह सकेंगे। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाइए। एक 8 साल का बच्चा, उसने जब ये ख्वाब सुना कि एक बुजुर्ग लाख मर्तबा दुरूशी पढ़कर भेजा करते थे, उन्होंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम के सीने अनवर को छलनी देखा तो उस बच्चे के दिल में इतना दर्द हुआ, घर आके कहता है, अम्मी आज के बाद मैं खाना खाऊंगा सुन्नत के मुताबिक, मैं कपड़े पहनूंगा सुन्नत के मुताबिक। अगर 7 साल का बच्चा सुन्नत का इतना एहतमाम करता है, क़यामत के दिन कहा जाएगा, ओ उलमा के गिरोह, ओ हुफ्फाज और कुर्रा, जरा बताओ तो सही, 7 साल के बच्चे जैसी गैरत भी तुम्हारे दिल में बेदार न हुई और तुमने दिल में नियत न की कि हम नबी अलैहिस्सलाम के सीने को राहत पहुंचाएंगे, हम जख्म पे जख्म नहीं लगाएंगे। सोचिए तो सही, फिर क़यामत के दिन हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। अफसोस की बात है, जिनसे वफा करनी थी आज हम उनसे जफा कर रहे हैं, जिनसे जफा करनी थी आज उनके तरीकों को अपनाते फिर रहे हैं। फिर क़यामत के दिन हमारा क्या मामला होगा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने माँ बाप का दिल दुखाते हुए झिझकते हैं, अम्मी रूठ जाएगी, अब्बू रूठ जाएंगे, मैं ये काम करना पसंद नहीं करता। वही बंदा जो माँ और बाप के दिल दुखने का इतना ख्याल करता है, जब सुन्नत का वक्त आता है बेदरे सुन्नत को तोड़ देता है, एहसास तक नहीं होता। इससे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखेगा। मैं नबी अलैहिस्सलाम के दिल को खुशी पहुंचाने की बजाय उनको तकलीफ पहुंचाने का बायस बन जाऊंगा। चुनाचे आज वक्त ऐसा आ गया कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का एहतमाम करने का अहद करें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक एक सुन्नत पर हम अमल करेंगे और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से अपने आप को मुज़य्यन करेंगे। जरा तवज्जो कीजिएगा, अपनी बात को समेटते हुए ये आजिज़ एक बात मिसाल दे के समझाता है। किसी माँ को
बेटे से इतनी मोहब्बत होती है, अगर हाथ में उसके तस्वीर हो और कह दिया जाए जरा बच्चे की तस्वीर आग में डाल दो, मां कहेगी ये कैसे हो सकता है, मैं अपने बच्चे की तस्वीर आग के डाल दूं, उसे कहो इसे फाड़ दो, वो कहेगी मैं फाड़ती भी नहीं। उस मोहब्बत की वजह से जो मां को अपने बेटे से है, मां अपने बेटे की तस्वीर कभी आग में नहीं डालती। सोचिए अगर क़यामत के दिन कोई बंदा अपने जाहिर को नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से सजाकर अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की शबी को जहन्नम की आग में डालना पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। फरमाएंगे मेरे बंदे तू तो लगता है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बना हुआ है, मैं तेरे बातिन को एक तरफ करके तेरे जाहिर की वजह से तुझे जन्नत अता कर देता हूं। सुभान अल्लाह। हमने दुनिया में देखा जाहिर की वजह से मोहब्बत की जाती है। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं लड़कपन में मदरसे जाया करता था, एक गली में एक औरत रहती थी, वो जब भी मुझे देखती अपने घर बुला लेती, बिठा लेती, खाना खिलाती, चीजें देती, पैसे देती, बोसे लेती और जो है सीने से लगाती और कहती बच्चे फिर कभी भी आ जाना। मैं कभी कभी चला जाता था, हर मर्तबा वो मेरे साथ मोहब्बत का ऐसा इजहार करती थी। एक दफा मैंने पूछ लिया अम्मा आप मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों करती हैं? तो उसने जवाब ये दिया कि मेरे बेटे असल बात यह है मेरा एक बेटा तेरा बिल्कुल हम उम्र था और उसकी शक्ल तेरी शक्ल बिल्कुल आपस में मिलती है। बच्चे तुम जब मेरे सामने आते हो मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। अगर माँ अपने बेटे की मुशाबियत देखकर अपने बेटे को याद करती है तो अगर कोई बंदा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तदा करने वाला होगा, अल्लाह ताला को देख के अपने महबूब याद आते होंगे। हमारे अकाबिर की तो कैफियत यही थी, यहां तक जज्ब कर लूं काश तेरे हुस्ने कामिल को तुझी को सब पुकार उठे, गुजर जाऊं जिधर से मैं, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सुन्नत का ऐसा नमूना बन जाऊं, मैं जिधर से गुजर जाऊं लोगों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाए। काश हमारे दिलों में वो मोहब्बत आ जाए सुन्नत की, वो अजमत आ जाए सुन्नत की। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन हमें देखकर कितनी राहत होगी। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत का ये आलम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मलकुल मौत आए, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको याद फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलकुल मौत पहले मुझे अल्लाह ताला से ये पूछ के बताओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। मलकुल मौत ने पूछा, रब्बे करीम ने जवाब दिया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके बाद आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के साथ इतनी मोहब्बत थी कि आखिरी लम्हे में भी उम्मत की फिक्र लगी हुई है, आज वही उम्मत अगर सुन्नत को तोड़ने वाली बन जाए तो सोचिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस कदर ये गम की बात है। हमें चाहिए आज हम दिल में ये अहद कर लें, हम बैठकर अपने जिंदगी का जायजा लेंगे, एक एक अमल को सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे, हत्ता के गोद से लेके गोर में जाने तक की जितनी सुन्नतें हैं हम सबको अपनाएंगे ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का नमूना बन जाएं, ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का ऐसा नमूना बन जाएं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस जाहिर को ही कबूल फरमा ले। हमने दुनिया में देखा है बाज तलबा एक नंबर से मुमताज आ जाते हैं, बाज तलबा एक नंबर से फेल हो जाते हैं, रासिब बन जाते हैं। जरा सोचिए तो सही, अगर एक नंबर इतनी अहमियत रखता है तो हम अगर एक सुन्नत को अपनाएंगे हो सकता है यही सुन्नत हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहों में मुमताज होने का जरिया बन जाए। अल्लाह को ये बात प्यारी लगे और अल्लाह हमारे लिए सुन्नत भरी जिंदगी गुजारनी आसान फरमा दे। अल्लाह ताला के लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं।
हाँ, हम तो जाहिर को सजा सकते हैं, बातिन का मामला तो अल्लाह के जिम्मे है। मगर इतनी बात जरूर है, क़यामत का दिन होगा, अगर हम अपनी सुन्नत शबाहत को लेके अल्लाह के हुजूर पहुंच गए और रब्बे करीम ने पूछा, उलमा तुलबा तुम दुनिया से क्या लेकर आए, तो इतना तो कह सकेंगे, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूं। ए मेरे मौला, सूरत तो बनाए फिरते हैं, इसमें हकीकत को भर देना ये तो आपका काम है। आप रहमत की एक नजर डाल दीजिए, हमारे मन की कैफियतों को भी सुन्नत के मुताबिक बना दीजिए, ताकि जाहिर और बातिन सुन्नत के नूर से मुनव्वर हो जाएं। अल्लाह ताला आज की इस महफिल में हमें सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हत्ता कि जब मौत का वक्त आए, मलकुल मौत आए, दिलों को टटोले इश्क नबी से भरा हुआ पाए, दिमागों को टटोले इल्म नबी से भरा हुआ पाए, हमारे आधा को टटोले सुन्नत नबवी से मुज़य्यन नजर आए, और वो भी इसकी गवाही दे दे कि ये बंदा मुझे अपने आका का गुलाम नजर आता है। सोचिए कितनी कामयाब जिंदगी होगी। रब्बे करीम हमें एक एक सुन्नत पर मोहब्बत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस सुन्नत के नूर को पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह फैलाने और पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले फरमा रहे हैं कि बहुत सारे दोस्त बैत होने की नीयत से तशरीफ लाए हैं, तो दिल में सच्ची तौबा की नीयत कर लीजिए। हम इस वक्त अपनी जिंदगी के पिछले तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर रहे हैं, आइंदा निकोकारी परहेजगारी की जिंदगी गुजारने का इरादा कर रहे हैं। जैसी नीयत होती है वैसी मुराद मिल जाती है। नीयत कीजिए, अल्लाह हमें आइंदा सच्ची और सुच्ची जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात सच्चे दिल के साथ पढ़ते जाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीआ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात को पढ़ने से आप बैठ हो चुके हैं। चंद मामूलात सुन लीजिए जो करने बहुत आसान है, मगर उनका फ़ायदा और नफ़ा बहुत ज़्यादा है। 100 मरतबा दुरूद शरीफ सुबह शाम, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार सुबह शाम, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत, चलते फिरते लेटे बैठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान, और 10-15 मिनट सुबह और शाम ज़िक्र कल्बी यानी मुराकबा। उसका तरीका यह है कि नमाज पढ़ के आँखों को बंद करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर बैठ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और मेरा दिल अल्लाह 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 ये मेरा दिल कह रहा। चंद मिनट का मुराकबा इंशाअल्लाह दिल को मुनव्वर करेगा। अभी दुआ से पहले आप हजरात चंद मिनट इसी मुराकबे की मशक फरमा लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। जैसे जाहिर में ये बारिश बरस रही है, तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह की रहमत की बारिश बरस रही है और आज वो हमारे दिलों को धोना चाहती है।
ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیجئے سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ اپنے پیارے اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ جس طرح آپ نے ظاہر میں بارش کی رحمت عطا فرمائی، اللہ نور کی رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو بھی دھو دیجئے۔ اللہ یہ آپ کے بندے اس بارش میں ظاہر میں بھیگتے رہے،
پھر بھی بیٹھے رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیجئے، آج اٹھنے سے پہلے دلوں کو دھو دیجئے، اللہ میں سنت کا شیدائی بنا دیجئے، سنت کا دیوانہ بنا دیجئے، سنت کا عاشق بنا دیجئے، اللہ سنتوں بھری زندگی گزارنا آسان فرما دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، کریم آقا دور قریب سے جو احباب علماء طلباء تشریف لائے ہیں سب کا چل کے آنا قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے میرے مولا ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کئی قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اللہ رات کو توبہ کرتے ہیں دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں رات کو توڑ بیٹھتے ہیں، ہماری باطن کی حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اے اللہ اب دل کا غم کس کے سامنے جا کر کہیں، آپ سینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ مدد فرما دیجئے، اللہ مدد فرما دیجئے، جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو مجھے بچا لو، اللہ ہم گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، اے کریم بچا لیجئے، اے حنان بچا لیجئے، اے منان بچا لیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی قافلہ لٹ جائے لوگوں کو اس پہ بڑا ترس آتا ہے، ہمارا حال اس لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہے، اللہ ہم نے جو نیک اعمال کیے شیطان نے حسد کی وجہ سے ختم کروا دیے، اے اللہ مختلف اور گناہوں کی وجہ سے ختم کروا دیے، اس نے ہمارے نیک عملوں کو بھی لوٹ لیا، اللہ ہم لٹے ہوئے قافلے کی مانند ہیں، رحم فرما لیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم ماں اپنے بچے کو نجاست میں لترا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، اسے پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ تو نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم آقا ہم بھی تو گناہوں کی نجاست میں لچھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم نادان ہیں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجئے، اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ کیجئے، اے کریم ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو دیجئے، رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے کریم مہربانی کا معاملہ فرما۔ رب کریم آپ ہی نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آج تک زندگی میں ہم نے جو سنتوں کا مذاق اڑایا آج ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں، میرے مولا ہم قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہیں ہونا چاہتے، میرے مولا رحمت کر دیجئے، اللہ میں سنت کی اتباع عطا کر دیجئے، سنت کی غلامی عطا فرما دیجئے، رب کریم سنت کی محبت عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، اے کریم آقا آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ آپ کے پہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے جو غلہ پورا مانگتے تھے مگر قیمت پوری نہیں دے سکتے تھے، کہنے لگے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، یوسف علیہ السلام
कीमत तो पूरी नहीं लाए, आप सदका कर दीजिए। इन अल्लाह यजदिल मुतसद्दिकीन, अल्लाह हम भी नेकियों की कीमत पूरी नहीं लाए, अल्लाह आप सदका कर दीजिए, अल्लाह सदका कर दीजिए, अल्लाह सदका कर दीजिए, अल्लाह दामन भर दीजिए, हम फकीरों की झोलियां भर दीजिए, नेक मुरादों को पूरा कर दीजिए। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम करीम थे, उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया था, कह दिया था ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई बोझ नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम भी करीम थे, उन्होंने फतेह मक्का के दिन कुरैश मक्का को यही अल्फाज कह दिए थे ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ए अल्लाह आप सब करीमों से बड़े करीम हैं, ए अल्लाह हमें भी आपकी शान करीमी पे नाज है, अल्लाह आपको भी अपने शान करीमी पे नाज है, अल्लाह आज शान करीमी का इजहार फरमा दीजिए। आप भी यही कह दीजिए ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, चले जाओ तुम सब के सब आजाद हो, बख्शे बख्शाए हो, ए अल्लाह माफ कर दीजिए, आजाद कर दीजिए, एक नई जिंदगी अता फरमाइए, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए, ए करीम मेहरबानी फरमा दीजिए, हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। ए रब्बे करीम क़यामत ए अल्लाह के हबीब, ए अल्लाह आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कबीला तय की एक औरत अचानक नंगे सर आ गई थी, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से उसका सर ढांप लिया था। ए अल्लाह आज आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अक़वाम आलम के सामने नंगे सर खड़ी है, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए। ए अल्लाह जो जमात दीन की मेहनत कर रही है या काबिर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमा, मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहां अल्लाह अल्लाह होती है उन खानकाहों की हिफाजत फरमा। ए करीम हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमा और हमारी इन दुआओं को अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा। रब्बे करीम जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। हमारे वालिदैन अजीज अकारिब मशाइख जो फौत चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनकी आपने मग़फ़िरत कर दी कुर्ब के आला दर्जात अता फरमा। अल्लाह हम दुनिया में ऐसे वक्त में पैदा हुए हैं, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके, अब कुरान पाक पढ़ते हैं, एक आयत हमें ए अल्लाह तड़पा के रख देती है। आपने फरमाया मैं कुछ लोगों को क़यामत के दिन अंधा खड़ा करूंगा। ए अल्लाह डर लग जाता है, अगर आपने अंधा खड़ा कर दिया वहां भी आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर सकेंगे। अल्लाह दोहरी मारूमी से बचा देना, दोहरी मारूमी से बचा देना। बड़े दिल की तमन्ना है उस चेहरे को देखें जिसे आपने वज़्ज़ुहा फरमाया, उन जुल्फों को देखें जिन्हें आपने वल्लैल फरमाया। अल्लाह अगर दुनिया में नहीं देख सके तो क़यामत के दिन तो दीदार करवा देना, उनके हाथों हौज़े कौसर का जाम अता फरमा देना, उनके झंडे के नीचे जगह अता कर देना, उनके कदमों में जगह अता फरमाना। अल्लाह जन्नत में उनका जवार अता फरमा देना। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ए अल्लाह जितने भी प्रोग्राम हुए, जहां भी हुए, खिदमत वाले जितने भी लोग थे, जिन्होंने जो भी कोशिशें की इन प्रोग्रामों के लिए, इन इक़ाद के लिए, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमने अपने बड़ों से सुना है इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह खिदमत करने वालों को आप अपना ताल्लुक अता कर दीजिए, अपने बंदों में शामिल फरमा लीजिए, अपनी बंदियों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाइए, जो दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह उनके वक्त में, उम्र में, रिज्क में बरकतें अता फरमा दीजिए। और आइंदा अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा वाली जिंदगी अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा दीजिए। जो मांगा अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके, अल्लाह हमें वो भी अता फरमा। ए करीम आका, हम तो दो बंदों के सामने की रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, क़यामत के दिन अल्लाह सारी मखलूक के सामने की जिल्लत और रुसवाई कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह उस दिन की रुसवाई से बचा दीजिएगा।
اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور میرے مولا حالت تو ہماری ایسی ہے 2 کلو کا بوجھ سر پہ اٹھا نہیں سکتے، اور گناہوں کا پہاڑوں برابر بوجھ سر پہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ ان گناہوں کو معاف کر دیجئے، ان کو نیکیوں میں بدل دیجئے۔ اللہ آپ کا احسان، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم نبی علیہ السلام سے راضی، وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں۔ اے اللہ ہم اسلام سے راضی، آپ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ اس نعمت کو صحیح طرح زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب پر اپنی رحمت فرمائیے، جو ہدایت نہیں پا سکے اللہ ان کو ہدایت کی دولت عطا فرما دیجئے، امن اور سکون کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ خلفشار ختم فرما دیجئے، اے اللہ بدامنی ختم فرما دیجئے۔ اللہ انسان کو دوسرے انسان کے احترام کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يا